एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिह्न अर बरन जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केहें। अचल मूरत अनभउ प्रकाश अम तोज कहिजै। कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणिजै। तिरभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वण तृण कहत। तब सर्वनाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत। जिता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। बेशुमार अथाह अगनत अतुलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। वाहिगुरु साहिब जी मलार बाणी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नागर जना मेरी जात विख्यात चमारं
हृदय राम गोबिंद गुण सारंग। नागर जना मेरी जात बिख्यात चमारंग। हृदय राम गोबिंद गुण सारंग रहाओ। सुरसरी सलल किरत बारुनी रे। संत जन करत नहीं पानंग। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे। सुरसरी मिलत न होए आनंग। तार तार अपवित्र कर मानिए रे। जैसे कागरा करत विचारंग। भगत भगौत लिखिए ते ऊपरे। पूजिए कर नमस्कारं। मेरी जात कोट बांडला टोर टवंता। नित बानारसी आस पासा। अब विप्र प्रधान ते करें दंडौत। तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। मेरी जात कोट बांडला टोर टवंता। नित है बानारसी आस पासा। अब विप्र प्रधान ते करें दंडौत। तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चवर छतर ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ महान पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब विखे सवाईमान गुरु सवारी साध संगत जी वडभागे हो जो प्रातः काल नींद आलस आदि का त्याग करके गुरु दरबार विच पहुँच के आप जी ने गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त किए हैं।
ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 40 ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 3 ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਜਪਤ ਤੇ ਜਨਾ ਪਦਮ ਕਵਲਾਸਪਤ ਤਾਸ ਸਮ ਤੋਂ ਲਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ, ਏਕ ਹੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਬਿਸਥਰਿਓ ਆਨ ਰਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸੋ। और तीसरा मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते साध संग पाई परम गते। तो साध संगत, अज जिस शब्द की टर्म है विचारधीन शब्द भगत रविदास जी का उच्चारण किया होया मलार राग विच श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पवित्र अंग 1293 ते सुभायमान है। आओ कुछ समा इन्हां पवित्र बचनां की कथा विचार रल मिल के गुरु चरनां च बैठ के करिए। उम्मीद है तुसी एकाग्रता बख्शोगे। भावें कि पिछले काफ़ी समय तो मैं महसूस कर रहा भी गुरमत विचारां विच मैनूं कोई बहुता सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा, जिस तरह तुसी भी महसूस करते हो भी बाहर कितना शोर शराबा है। तो जिहड़े सज्जन हैंडल कर रहे हैं सारे सिलसिले नूं, इन्हां चों कदी किसी ने इहदे विच दिलचस्पी नहीं लई और उल्टा जदों मैं बेनती एकाग्रता दी करना उहनूं भी नैगेटिव लिया जाता भी ज्ञानी जी बड़े गुसैल ने, वो टोकदे ने। तो शायद सानू कथा की समझ नहीं आई। असी बच्चे नूं स्कूल विच पढ़ाण भेजने आ, तुहाडा बच्चा क्लास च बैठा होवे, अध्यापक पढ़ा रहा होवे, एक दूसरा बच्चा उठ के शोर मचा रहा होवे, तुसी उस स्कूल च अपने बच्चे नूं नहीं भेजोगे। पर क्योंकि वो साडा बच्चा है और इत्थे कोई साडा बच्चा नहीं हुंदा, सानू इस वास्ते कोई दिलचस्पी नहीं हुई भी इत्थे काम सिस्टमैटिकली होवे ना होवे। तो मैनू ये कहण विच रत्ता भर भी संकोच नहीं भी पिछले 2-4-6 महीनों च मैनू रंचक भी सहयोग नहीं मिलिया एकाग्रता नूं लैके। तो उम्मीद है कि महाराज सानू सारियां नूं समत बख्शणगे, असीं इहनूं अपनी ड्यूटी समझांगे भी जदों गुरमत विचारां हुंदियां ने कम से कम कोई राही लंघदा शोर मचाए। जिहड़ी साडी टीम है, कोई बिल्डिंग का काम कर रही है, कोई प्रबंध संभाल रही है, कोई सेवादार है, कोई ग्रंथी है, कोई रागी, कम से कम जिहड़ी साडी टीम है अपनी जिहड़ी गुरुद्वारे नाल रिलेटेड है वो तो इस गल नूं समझे ना भी एकाग्रता चाहिदी है। ते जे वो भी ना समझे तो कहना पेगा भी असीं संसीयर नहीं। तो सतगुरु किरपा करन, क्योंकि जे कोई हार्टली विचार करनी चाहुंदा है तो उन्होंने एकाग्रता चाहिदी है। तो जे कोई कारी फार्मैलिटी रहा है तो वो कहंदा भी चलो ठीक है, मैनू की फर्क पैंदा। गुरु किरपा करे, सानू समत बख्शे, सानू गुरुद्वारा साहब की परिभाषा समझ विच आ जाए। गुरु रामदास महाराज दे वो बचन, सत संगत सतगुर चटसाल है जित हर गुण सिखा। तुसीं वेखिया स्कूलों के नेड़े नेड़े साइन बोर्ड लगाए हुंदे, प्रैशर हाਰਨ मारना विवर्जित है। बाकायदा प्रशासन तो आग्या लैके ना साइन बोर्ड लगाए हुंदे। क्यों? क्योंकि साडे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुंदी है। तो गुरु किरपा करे सानू भी इस तरह की जांच आ जाए। असी भावें गुरुद्वारा साहब नाल किसी पहलू तो भी, बिल्डिंग वाले पहलू तो रिलेटेड हाँ जां प्रबंध वाले पहलू तो जां असी किसी होर सेवा विच हाँ, तो ये गल साडी समझ विच आ जाए भी गुरुद्वारे अंदर बैठ के ये जिहड़ा कीर्तन कथा है इहदा प्रयोजन की है। ये किस्म की क्लास है, पर ना किसी ने क्लास समझ के क्लास लगाई
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੇਚਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਿੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੈਸਟਰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਹੈ ਔਰ ਟੁਮਾਰੋ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਹੈ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ 7 ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਨਾਰਸ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 5 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 7 ਪੁਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਮਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ੂਦਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਲਾਨੀਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਸਤ ਖੇਲ ਤੇਰੇ ਦੇਵਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਵਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦੇਵਰਾ ਫਿਰੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਸੂਦ ਸੂਦ ਕਰ ਮਾਰ ਉਠਾਇਓ, ਕਹਾ ਕਰੋ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗਾੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਓ ਬਨਾਰਸ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।
ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਪ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪ ਲੈ, ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾੜ ਕੱਢ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਵਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਕੋਨੀ ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਠਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ LG ਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੱਬਣਾ, ਠਾਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪੜਖੱਚੇ ਵੀ ਡਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰਾਂ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਨਿਵਾਸੀਓ। ਜਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਨੋ, ਬਨਾਰਸ ਨਿਵਾਸੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਮਾਰ ਚਮਾਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਮੰਨਣਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਬਖਿਆਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਮਸ਼ਹੂਰ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਲੁਕਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਖਿਆਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਿਧ ਹੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਜਪਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਿਰਸਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਾਂਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਗਰ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਵੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੜ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ 8-10 ਦਿਨ ਪਿਆ ਲਾਣ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮदिरा, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਰੂਣੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ 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 ਰਾਮ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਤੇ ਸੱਕ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਤੇ ਸੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ, ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਾਂਗੂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਗੁੜ ਤੇ ਸੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸ਼ੂਦਰ ਸਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਜਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਸੁਰਸਰੀ ਗੰਗਾ ਸਲਲ ਪਾਣੀ, ਕਿਰਤ ਬਣਾਈਏ ਬਾਰੂਣੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ, ਪਰ ਆંકੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਟੈਂਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਜਿੱਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਰਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਰਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਰਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ।